السلام علیکم دوستو، میں محمد خبیب محرم الحرام کے تعلق سے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہجری سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے کیلنڈر موجود ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور و معروف کیلنڈر ہجری اور عیسوی کیلنڈر ہے۔ ہجری کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے کی گئی ہے۔ تاریخ لکھنے کا رواج تو پرانے زمانے سے ہی تھا، مگر سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور آپ کی خلافت میں کام بہت پھیل گیا تو آپ کو دشواریاں پیش آنے لگیں، کیونکہ حکومت کے کاموں سے متعلق آپ کے پاس دستاویز ہوا کرتے تھے، فائلیں ہوا کرتی تھی، جس میں ماہ و تاریخ کا سال کے اعتبار سے ہونا ضروری تھا، اور اس زمانے میں سال نہیں لکھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک فائل آپ کے پاس آئی جس میں شعبان لکھا ہوا تھا، تاریخ و سال نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کس سال کا شعبان ہے، لہٰذا ہمیں سال لکھنا چاہیے۔ اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے مختلف رائے دی۔ اس میں ایک رائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آئی کہ ہمیں ہجرت سے سال کی شروعات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر شرک کی زمین مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سال کی شروعات ہوئی۔ یہیں سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ہجرت سے اسلامی سال شروع کرنے کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو، دین و ایمان کی حفاظت کے خاطر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنے وطن عزیز کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنے دین کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑ جائے اس سے گریز نہ کرنا چاہیے، کیونکہ دین و ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کی حفاظت کے خاطر اگر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے، اپنا مال بھی لگانا پڑ جائے، اور اس پر ساری محبتوں کو بھی قربان کرنا پڑ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا چاہیے۔ محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ زمانہ جہالت سے ہی لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے، چنانچہ زمانہ جہالت میں لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دیا کرتے تھے، جنگوں کو روک لیا کرتے تھے، کوئی کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں لگ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی حرمت کو باقی رکھا، اس کی عظمت کو باقی رکھا۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن سے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی حیت پر آ گیا، جس پر اس دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ ہمیں حدیث پاک سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، آسمان کو پیدا فرمایا، روئے زمین پر پہلا دن محرم کا پڑا، پہلی تاریخ محرم کی پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ 3 تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ۔ 1 رجب کا مہینہ ہے جو رمضان سے 2 ماہ پہلے پڑتا ہے۔ محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ زمانہ جہالت سے ہی لوگ اس کا احترام کیا کرتے تھے، چنانچہ
ज़माना जहालत में लोग इस महीने में लड़ाई झगड़े छोड़ दिया करते थे, जंगों को रोक लिया करते थे, कोई किसी पे जुल्म व ज़्यादती नहीं किया करता था, बल्कि अपने कारोबार में अपने कामों में लग जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसकी हुर्मत को बाक़ी रखा, इसकी अज़मत को बाक़ी रखा। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। बेशक अल्लाह ताला ने जिस दिन से आसमान व ज़मीन को पैदा फरमाया, उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना घूम कर अपनी हियत पर आ गया, जिस पर उस दिन था जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया था। हमें हदीस पाक से ये बात भी पता चलती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा फरमाया, आसमान को पैदा फरमाया, रूए ज़मीन पर पहला दिन मुहर्रम का पड़ा, पहली तारीख मुहर्रम की पड़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है 4 हुर्मत वाले महीने हैं, अज़मत वाले महीने हैं। 3 तो मुसलसल हैं, ज़िलक़ादा का महीना, ज़िलहिज्जा का महीना और मुहर्रम का महीना। 1 रजब का महीना है जो रमज़ान से 2 माह पहले पड़ता है। माह मुहर्रम की ख़ास इबादतें क्या हैं? माह मुहर्रम की ख़ास इबादतों में से एक रोज़ा है, दूसरा अहल व अयाल पर अपनी हैसियत के मुताबिक ख़र्च करना है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं रमज़ान के रोज़ों के अलावा बाकी दिनों में रोज़ा रखना चाहूँ तो आप मुझे किन दिनों में रोज़ा रखने का हुक्म फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में रोज़ा रखना चाहो तो मुहर्रम के रोज़े रखो, क्योंकि यह अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। इसमें एक दिन ऐसा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई थी और आइंदा भी एक कौम की तौबा कबूल फरमाएगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना रमज़ान और आशूरे के रोज़ों का एहतमाम फरमाते हुए देखा, इतना और किसी फजीलत वाले दिन में रोज़ों का एहतमाम फरमाते हुए नहीं देखा। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आशूरे का रोज़े की वजह से अल्लाह पिछले साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। यहाँ एक बात और काबिल लिहाज है, समझ लेने की है, यहाँ कहीं भी हदीस में गुनाहों के माफ़ होने को बतलाया जाता है, उससे मुराद सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के मुआफ़ नहीं होते। आशूरे के दिन अपने अहल व अयाल पर वुसाअत रखना चाहिए। आशूरे के दिन की एक फ़जीलत ये भी है कि जो शख्स अपने अहल व अयाल, अपने बाल बच्चों पर खाने पीने की चीज़ों में वुसाअत देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस अमल की वजह से उसके साल भर की रोज़ी में वुसाअत अता फरमाएगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आशूरे के दिन अपने अहल व अयाल पर वुसाअत देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे साल भर वुसाअत अता फरमाएगा। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैंने इसका तजुर्बा किया और तजुर्बे में मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे साल भर वुसाअत अता फरमाई। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हम सब को इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए और कंजूसी से अपने आप को बचाना चाहिए कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और बुख्ल एक जगह जमा नहीं हो सकते। हमारे दिलों के अंदर ईमान है, हम ईमान वाले हैं, हमें बुख्ल ज़ेबा नहीं देता। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अहल व अयाल के ऊपर भी खर्च करना चाहिए, जायज़ कामों में खर्च करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।